Hello students, in previous lecture we have seen some reactions of alcohols and phenols. Now in today's lecture we are going to see reactions of alcohols and phenols due to breaking of OH bond. आपण अल्कोहोल जेव्हा म्हणतो तेव्हा त्याला आपण रिप्रेझेंट करतो ROH. फेनॉल जेव्हा म्हणतो तेव्हा त्याला रिप्रेझेंट करतो AROH. ह्याच्यामधले RO किंवा OH याच्यामधले बॉन्ड आपल्याला ब्रेक करता येतात. इथं जर बॉन्ड ब्रेक झाला तर ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड असं म्हटलं जातं. आपण OH मधला फक्त काय काढून टाकत असतो, H. AROH मधला सुद्धा फक्त आपल्याला काय काढता येतो, H. Hence here are the reactions due to breaking of OH bond. OH bond तुटल्यामुळं ज्या रिॲक्शन्स होतात त्याचा इथं विचार करायचा आहे. त्यातला फर्स्ट पार्ट आहे ॲसिडिक कॅरेक्टर ऑफ अल्कोहोल्स अँड फेनॉल्स. अल्कोहोल आणि फेनॉलचं ॲसिडिक कॅरेक्टर. यू नो, ॲसिड is the substance which gives H plus ions in the water, or acid is the substance which shows or which turns blue litmus paper red. ॲसिडला आपण असा सबस्टन्स म्हणतो जो H प्लस आयन्स पाण्यामध्ये देतो किंवा जो ब्ल्यू लिटमसला काय करतो, रेड करतो, त्याला आपण ॲसिड असं म्हणतो. तर तशा ॲसिडिक कॅरेक्टर अल्कोहोल आणि फेनॉलचा इथं आपल्याला विचार करायचा आहे. दिस अल्कोहोल ऑन रिॲक्शन विथ वॉटर मॉलिक्यूल रिव्हर्सिबली गिव्ज अस RO मायनस. RO मायनस म्हणजे इथला बॉन्ड असा तुटतो, हेट्रोलिटिकली दोन्ही इलेक्ट्रॉन्स ओला मिळतात. RO मायनस प्लस H3O प्लस. हा H2O आणि इथला H त्याचं होतं H3O plus. Similarly, AROH means phenol. On reaction with water, it also gives you ARO minus plus H3O plus. This RO minus is called as alkoxide ion. OR मायनस किंवा RO मायनसला म्हणायचं अल्कॉक्साईड आयन, आणि ARO मायनस त्याला म्हटलं जातं phenoxide ion. One is alkoxide ion, another is phenoxide ion. So keep in mind that alcohol when reacts with water forms equilibrium giving alkoxide ion and H3O plus. Again, phenol on reaction with water reversibly gives us phenoxide ion and H3O plus. Here you should keep in mind that RO minus, that is alkoxide ion, is not stabilized by resonance. हा काय रेझोनन्स स्टॅबिलाइज केला जात नाही. पण फेनॉक्साइड आयन मीन्स ARO minus is stabilized by resonance and its resonating structures are given as follows. मग आपण याचे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर लिहू शकतो. कसे लिहितात? हिअर आय विल राईट वन बाय वन. सी, यू शुड कीप इन माइंड हाऊ द रेझोनन्स इज शोन. से हिअर इज O minus. This is phenoxide ion. Which ion? Phenoxide ion. This phenoxide ion is stabilized by resonance. How? This lone pair of electron on oxygen comes in between oxygen and carbon atom of aromatic ring, so that here O and carbon is now linked by carbon oxygen double bond. This carbon thus has valency 5, which is not possible. Hence immediate an ortho carbon gets 2 electrons of the pi bond between carbon attached to oxygen and the ortho carbon. म्हणजे या कार्बनवर इलेक्ट्रॉन तुम्हाला ट्रान्सफर झालेले दिसतील, शिफ्ट झालेले दिसतील, आणि मग तुम्हाला इथं त्याची रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर मिळायला सुरुवात होते. दिस इज O
minus, then here will be the negative charge. Now this O will be plus, O will be plus. Here is the double bond, here is also double bond. This is the phenoxide ion, initial phenoxide ion. This is its resonating structure. This carbon, that is the ortho carbon, has lone pair of electron. Now it is shifted in between ortho and meta carbon so that next double bond is broken and electrons are transferred to the carbon at the para position. म्हणून इथले इलेक्ट्रॉन इथं आल्यावर तुम्हाला पुढं नवीन एक रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर तयार झालेलं दिसतं. हिअर इज ओ, दॅट ओ, here will be no charge because here is O having two electrons, two bonds itself, hence it will be without charge. आता इथं जो डबल बॉन्ड आहे, इथं जो निगेटिव्ह चार्ज होता त्याचे ते दोन इलेक्ट्रॉन्स होते ते पुढं शिफ्ट झाले, इथं डबल बॉन्ड झाला. इथं अगोदरचाच डबल बॉन्ड आहे आणि इथं निगेटिव्ह येतो प्यारा पोझिशनला. हे प्यारा पोझिशनचे हे जे दोन इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते पुन्हा प्यारा आणि मेटामध्ये जातात. आर्थो आणि मेटामधला बॉन्ड तुटतो आणि आर्थोकडे इलेक्ट्रॉन ट्रान्सफर होतात आणि तुम्हाला परत असं स्ट्रक्चर मिळतं, रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर, ज्याच्यामध्ये आता इथं झाला डबल बॉन्ड, इथे आहे निगेटिव्ह चार्ज, इथे आहे डबल बॉन्ड ओ. आता हे दोन इलेक्ट्रॉन्स आर्थो आणि ऑक्सिजननी जोडलेल्या कार्बनमध्ये येतात आणि तुम्हाला इथं पहिल्यासारखं स्ट्रक्चर मिळतं ज्याच्यामध्ये ओवर पुन्हा एकदा निगेटिव्ह चार्ज येतो आणि तुम्हाला जे स्ट्रक्चर मिळतं ते पहिल्या स्ट्रक्चरसारखंच आहे. एकच गोष्ट वेगळी आहे, डबल बॉन्डच्या पोझिशन्स चेंज झालेल्या आहेत. दिस इज द स्ट्रक्चर नंबर 1, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 2, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 3, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 4 अँड दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 5. सच रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड ऑफ दिस फेनॉक्साईड आयन. म्हणजे फेनॉक्साईड आयन हा रेझोनन्स स्टॅबिलाइज केला जातो आणि मग रेझोनन्स स्टॅबिलायझेशन त्याचं होत असल्यामुळं हा जो फेनॉल आहे तो आपल्याला वीक ॲसिड असा पाहायला मिळतो. कारण इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी आहे, ती इलेक्ट्रॉन डेन्सिटी डिलोकलाइज केली जाते, इलेक्ट्रॉन्स मूव्ह होतात आणि तुम्हाला H+ आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन जे मिळतं, इथं H3O+ म्हटलं आहे, ॲक्च्युली इथं H+ आयन्स जनरेट होतात. ह्या H+ आयन्सचं जनरेशन जे आहे ते कमी प्रमाणात होतं आणि जेव्हा कमी प्रमाणात H+ आपल्याला मिळतात तेव्हा त्या कंपाऊंडला आपण वीक ॲसिड असं म्हणतो. तर अल्कोहोल असताना लिटमस टेस्टने पाहिला तर न्यूट्रल आहे, पण तोच अल्कोहोल जेव्हा आपण त्याची आयोनायझेशन रिॲक्शन पाहू तेव्हा H+ आयन्स तो देताना दिसतो थोड्याशा प्रमाणात आणि मग तो तुम्हाला वीक ॲसिड, मेटलबरोबर रिॲक्शन अल्कोहोलची केली की तो वीक ॲसिड आहे असं आपण अगोदरच पाहिलेलं आहे. मग तुम्हाला यानुसार या फेनॉक्साईड आयनचे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पाहायला मिळतात आणि या रेझोनेटिंग स्ट्रक्चरमुळं फेनॉक्साईड आयन जो आहे तो स्टॅबिलाइज केला जातो, कमी प्रमाणात H+ आयन्स मिळतात आणि मग तुम्हाला त्यामुळे या फेनॉलला वीक ॲसिड म्हणावं लागतं. तर तुम्ही पहिल्यांदा असं पाहणार आहात, ॲसिडिक कॅरेक्टर ऑफ अल्कोहोल्स अँड फेनॉल्समध्ये अल्कोहोल जे आहे ते अल्कोहोल पण H+ देऊ शकतं, वेगवेगळ्या कंपाऊंडबरोबर रिॲक्शन तुम्ही करता तेव्हा, आणि मग जे H+ देतं त्याला तुम्ही ॲसिड असं म्हणता. लिटमसनी टेस्ट करता तेव्हा अल्कोहोल लिटमसवर कोणताच परिणाम करत नाही, बट फेनॉल टर्न्स ब्ल्यू लिटमस पेपर रेड, हे तुम्हाला माहिती आहे. दिस मच पार्ट इज द इनिशियल पार्ट ऑफ दिस ॲसिडिक कॅरेक्टर ऑफ अल्कोहोल्स अँड फेनॉल्स. अल्कोहोल आणि फेनॉलच्या ॲसिडिक कॅरेक्टरबद्दल अशी माहिती आपल्याकडे पुस्तकामध्ये दिलेली आहे, ती मी तुम्हाला सांगितली. डिफरन्शिएट करणार आहोत आपण शेवटी त्यांना, तेव्हा मी तुम्हाला अजून डिटेल सांगणार आहे, रिॲक्शन्स होतील तेव्हा. आफ्टर दिस नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस अल्कोहोल्स अँड फेनॉल्स इज इस्टरिफिकेशन. You know, alcohol, if reacts with carboxylic acid,
alcohol reacts with carboxylic acid, it gives us ester, that is ROCOR dash plus of H2O. This alcohol on reaction with carboxylic acid, reversibly it gives ester and water. This reaction is called as ester formation reaction or esterification reaction. Again see, the reaction in which alcohol reacts with carboxylic acid to form ester and water. This reaction is called as ester formation reaction or esterification reaction. Similar reaction is shown by phenols also. Phenol is AROH. When it reacts with carboxylic acid, that is R-COOH, it will give you ARO C double bond O R dash plus of H2O. This is also ester of phenol with carboxylic acid. फेनॉल आणि कार्बोक्सिलिक ॲसिडचं सुद्धा तुम्हाला काय मिळतं, ईस्टर मिळतं. द रिॲक्शन इन विच अल्कोहोल ऑर फेनॉल रिॲक्ट विथ कार्बोक्सिलिक ॲसिड, हिअर आय हॅव रिटन रिॲक्शन विथ कार्बोक्सिलिक ॲसिड, दॅट इज RC double bond OH, or reaction with acid chloride, that is RCOCl, or reaction with acid anhydride RCOO and R. In all these reactions we get esters. या सगळ्या रिॲक्शन्समध्ये आपल्याला काय मिळतात, ईस्टर्स मिळतात. मग जेव्हा कार्बोक्सिलिक ॲसिड आणि अल्कोहोल किंवा फेनॉल यांची रिॲक्शन होते तेव्हा आपल्याला असे ईस्टर्स मिळतात आणि ईस्टर मिळवण्याच्या या प्रक्रियेला म्हटलं जातं ईस्टर फॉर्मेशन रिॲक्शन किंवा ईस्टरिफिकेशन रिॲक्शन. इन दिस ईस्टर फॉर्मेशन रिॲक्शन व्हॉट हॅपन्स, सी द H of carboxylic acid and OH of alcohol, or OH of carboxylic acid and H of alcohol is removed. Actually, in practice, what happens? H of alcohol and OH of acid is removed as H2O. H of phenol and OH of carboxylic acid is removed as H2O. Hence, by isotopic tracer technique, it is proved that alcohol gives H, acid gives OH, and ester is formed along with formation of water. This reaction is esterification. तर या इस्टरिफिकेशन रिॲक्शनमध्ये जर ट्रेसर टेक्निकचा वापर केला, आयसोटोपिक ट्रेसर टेक्निक, तर आपल्याला अल्कोहोलचा फक्त H जाताना दिसतो आणि त्याला जोडून घेतलेलं ॲसिड आहे त्याचा OH जाताना दिसतो आणि ईस्टर आपल्याला तयार झालेलं पाहायला मिळतं. दिस इज वन रिॲक्शन विथ कार्बोक्सिलिक ॲसिड. आता हे सगळं ॲसिडिक मिडियममध्ये आपण करतो. इन विच मीडियम? ॲसिडिक मीडियम, दॅट इज H+. रिॲक्शन्स आर कॅरिड आउट इन प्रेझन्स ऑफ H+. इथं मी अल्कोहोल आणि कार्बोक्सिलिक ॲसिड घेतलं, परत फेनॉल आणि कार्बोक्सिलिक ॲसिड घेतलं. सिमिलरली इन्स्टेड ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक ॲसिड यू कॅन टेक सेकंड रिएजंट, दॅट इज ॲसिड क्लोराइड or acid anhydride. If I take acid chloride, this will be like this, RCOCl. It will give you ROC double bond O R dash plus of HCl. तर तुम्हाला इथं अल्कोहोल आणि ॲसिड क्लोराईड जर तुम्ही घेतलं, अल्कोहोल आणि ॲसिड क्लोराईड, तरीसुद्धा काय मिळतं, ईस्टर मिळतं. अल्कोहोल आणि ॲसिड क्लोराईडचं सुद्धा काय मिळतं आपल्याला, ईस्टर. परत फेनॉल आणि ॲसिड क्लोराईड जरी घेतला आपण तरी आपल्याला AROC डबल बॉन्ड O आणि R डॅश प्लस ऑफ HCl
इथंही ईस्टर मिळतं, फक्त बाय प्रॉडक्ट बदलला. मग अशी बाय प्रॉडक्ट वॉटर होता, आता बाय प्रॉडक्ट काय आहे, HCl आहे. जर मी पुढे रिॲक्शन केली अशी समजा, अल्कोहोल रिॲक्ट्स विथ से RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O and R, it will give us RO C double bond O and R dash plus of R dash COOH. इथं बाय प्रोडक्ट तुम्हाला कार्बोक्झिलिक ॲसिड मिळतो आणि प्रॉडक्ट तयार होतो तो असतो ईस्टर कंपाऊंड. इथं घेतलेलं आहे ॲसिड अनहायड्राइड. ॲसिड काय म्हटलं, अनहायड्राइड. Hence, if we react alcohol with acid anhydride, again it gives ester and carboxylic acid is obtained as byproduct. If I take AROH means phenol and react with same acid anhydride, it will give me AROCO R dash plus R dash COOH. Again this is the ester and carboxylic acid. In short, you are supposed to keep in mind when alcohol or phenol react with either carboxylic acid or acid chloride or acid anhydride, they form esters, and the formation of ester, this reaction is called as इस्टरिफिकेशन. इस्टर फॉर्मेशनच्या रिॲक्शनलाच आपण काय म्हणतो, इस्टरिफिकेशन असं म्हणतो. तर इस्टरिफिकेशन रिॲक्शन आपल्याला या पद्धतीनं पाहायची होती. सपोज इफ आय टेक सर्टन एक्झाम्पल, देन आय कॅन राईट से पर्टिक्युलर एक्झाम्पल. You can understand the same reaction using a particular example of either acid or acid chloride or acid anhydride. समजा मी असं लिहिलेलं आहे C2H5OH आणि त्याची रिॲक्शन केली Cl से OH then C double bond O and CH3. म्हणजे मी इथाईल अल्कोहोलची ॲसिटिक ॲसिड बरोबर रिॲक्शन केली H प्लसच्या प्रेझेन्समध्ये, तर मला असं मिळतं C2H5O C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस ऑफ H2O. दिस इज इथाईल, हेन्स कंपाऊंड इज इथाईल ॲसिटेट. इथाईल ॲसिटेट. Suppose here is C6H5OH means phenol is reacted with OH, CO, CH3. It will give us C6H5O C double bond O CH3 plus of H2O. This is phenyl acetate. Phenyl acetate. अशाच रिॲक्शन तुम्हाला या इथाईल अल्कोहोल आणि फेनॉलच्या ॲसेटिल क्लोराईड आणि ॲसिटिक अनहायड्राईड बरोबर लिहिता येतील आणि त्या रिॲक्शन्स तुम्हाला सहज लिहिणं शक्य आहे. जनरल रिॲक्शन्स दे हॅव गिवन, वी हॅव टू राईट द पर्टिक्युलर रिॲक्शन्स. आफ्टर दिस पार्ट दे हॅव गिवन वन मोर रिॲक्शन, दॅट इज ॲसिटिल डेरिव्हेटिव्ह. त्याने अजून एक आपल्याला रिॲक्शन पुढं दिलेली आहे ॲसिटिल डेरिव्हेटिव्ह म्हणून. तर तुम्हाला ही रिॲक्शन लक्षात घ्यायची आहे. ॲसिटिल डेरिव्हेटिव्ह कोणाचा, तर फेनॉलचा. सपोज आय टेक हिअर दिस बेन्झिन रिंग, टू दिस बेन्झिन रिंग से हिअर इज COOH अँड ॲट आर्थो पोझिशन हिअर इज OH. याला म्हणतात आर्थो हायड्रॉक्सी बेन्झोइक ॲसिड. आर्थो हायड्रॉक्सी बेन्झोइक ॲसिडचंच दुसरं नाव आहे सॅलिसिलिक ॲसिड. इट इज कॉल्ड ॲज सॅलिसिलिक ॲसिड. त्याचं जर आपण ॲसिटिलेशन केलं, ॲसिटिलेशन करण्यासाठी ॲसिटिक अनहायड्राईड हा रिएजंट दिलेला आहे CH3CO CO आणि CH3. when we acetylate the salicylic acid, that is orthohydroxybenzoic acid, H is OH चा H
आपण असेटाईल ग्रुपनी रिप्लेस करतो. एच जातो, तिथं COCH3 येतो आणि मग तुम्हाला जे कंपाऊंड मिळतं त्यातला COOH इंटॅक्ट असतो आणि इथं COCH3 असा ग्रुप अटॅच होतो. बाय प्रोडक्ट आहे CH3COOH. याला म्हटलं जातं ऑर्थो असेटाईल सॅलिसिलिक ॲसिड पण किंवा ऑर्थो असेटाईल बेन्झोइक ॲसिड, पण त्याचं दुसरं नाव आहे ॲस्पिरिन. त्याचं दुसरं नाव कोणतं आहे? ॲस्पिरिन. त्या ॲस्पिरिनला नाव असं दिलं जातं असेटाईल सॅलिसिलिक ॲसिड. तर ॲस्पिरिन किंवा असेटाईल सॅलिसिलिक ॲसिड हा ॲनाल्जेसिक म्हणून ड्रग आहे तो आणि ॲनाल्जेसिक म्हणून वापरला जातो. ॲनाल्जेसिक मीन्स पेनकिलर. ॲनाल्जेसिक मीन्स पेनकिलर. पहा, जेव्हा आपण ऑर्थो हायड्रॉक्सी बेन्झोइक ॲसिड म्हणजे सॅलिसिलिक ॲसिड घेतो, त्याचं ॲसिटिलेशन करतो, तेव्हा आपल्याला ॲस्पिरिन मिळतं. म्हणजे OHचा फक्त H जातो आणि तिथं COCH3 येतो. ॲस्पिरिन म्हणजे ॲसिटिल सॅलिसिलिक ॲसिड असतं आणि ॲसिटिल सॅलिसिलिक ॲसिड त्याला आपण ॲनाल्जेसिक म्हणून वापरतो. इट इज द ड्रग यूज्ड ॲज ॲनाल्जेसिक. इट इज द पेनकिलर. इट इज ऑल्सो यूज्ड ॲज अँटीपायरेटिक. अँटीपायरेटिक म्हणजे टेम्परेचर कमी करण्यासाठी वापरण्यात येणारं ड्रग. तर ॲस्पिरिन म्हणजेच ॲसिटिल सॅलिसिलिक ॲसिड इज यूज्ड ॲज ड्रग अँड दॅट ड्रग इज ऑफ विच टाईप? इट इज ॲनाल्जेसिक ॲज वेल ॲज अँटीपायरेटिक. तर असिटिलेशनमध्ये तो एक पार्ट तुम्हाला दिलेला आहे, तो मी सांगितलेला आहे. आणि मग आजच्या तासाला आपण रिॲक्शन्स ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, दॅट इज ॲसिडिक कॅरेक्टर ऑफ अल्कोहोल्स अँड फेनॉल्स आणि त्यात मग इस्टरिफिकेशन असा पार्ट पाहिला. त्याच्यामध्ये शेवटचा पार्ट आत्ता पाहिला तो होता असिटिलेशन ऑफ द सॅलिसिलिक ॲसिड. सॅलिसिलिक ॲसिडचं ॲसिटिलेशन केलं की असेटाईल सॅलिसिलिक ॲसिड मिळतं. त्याला ॲस्पिरिन असं म्हणतात आणि ते ड्रग म्हणून वापरलं जातं. त्याच्यानंतर पुढचा पार्ट पाहायचा आपल्याला, तो म्हणजे रिॲक्शन्स ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड. याच्या पुढचा पार्ट आहे ज्यात कार्बन आणि ऑक्सिजन इथं बॉन्ड तुटतो, त्याच्या रिॲक्शन्स पाहिजेत. म्हणजे अशा रिॲक्शन्स ज्यामध्ये कोण निघून जातो? OH. आणि त्यातल्या ज्या रिॲक्शन्स आहेत त्या आपल्या अगोदरच झालेल्या आहेत. Cl5, SOCl2, HCl हे अगोदरच पाहिलेलं आहे. त्याच्यानंतर डिहायड्रेशन अशी रिॲक्शन आपण 11वीतच पाहिलेली आहे. तर तो पार्ट आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. टुडे अप टिल नाव वॉट एव्हर वी हॅव सीन, सी and study in details in book. If you have any difficulties, you can call me or you can discuss that part in the Google Meet I have to take on Monday. Today we have to stop here.